Okay, so we're live now. Hello, everyone, and welcome back to the Weekend Conversations by the Eternal Quest in association with the Ahmedabad Book Club. And today we have a very special guest. And let me introduce to Mr. Eros Waja, Dr. Eros Waja. અને તમને કહી દઉં કે ઘણા સમય પછી આ ચાન્સ મને મોકો મળ્યો છે કે એમનો ને ટાઈમ બધું એડજસ્ટ થઈ શકે ને આજે અમારી સાથે આજે આવી શકે. સો વેલકમ સર, ખૂબ ખૂબ તમારો સ્વાગત છે એટર્નલ ક્વેસ્ટ પર. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Eternal Quest and Ahmedabad Book Club, Vijayalakshmi Madam and dear Dviti for providing me this opportunity and this platform. I'm pleased. I don't find words to express my feelings. Thank you, sir. Thank you. So, સર છે ને બધા જ સ્ટુડન્ટ્સના એકદમ ચહીતા છે અને ઘણા એજ્યુકેટર્સના રોલ મોડલ છે અને કહું ને તો સર્વેના જે પણ એમને મળ્યા હશે ને એમના એક ઇન્સ્પિરેશન હશે જ. એટલે આઈ એમ શ્યોર અબાઉટ ઇટ. અને આ એપિસોડ અને આ પ્રોગ્રામ માટે ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ પણ આજે એકદમ જ રાહ જોતા હશે એની હું ગેરંટી હું લઉં છું. અને ખ્યાલ છે મને કે ઘણા વેઇટ પણ કરતા હશે. તો આપણે આગળ સર સાથે વધુ ચર્ચાઓ કરશું. અને આજે એક સાથે સાથે આજે જ્યારે 20 માર્ચ છે તો આજે એક ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ હેપીનેસ છે. So wishing you all, everyone out there who's watching us, who's connected with us, wishing you loads and loads of happiness. And I hope that this year brings out the best it can for everyone. અને જો આ એપિસોડ પછી તમારા ફેસ પર એક સ્માઇલ હશે ને તો બસ એ સાર્થક થઈ ગયું અને એ ઉજવાઈ ગયો દિવસ આજનો. શું કહેવું છે સર તમારું આજના દિવસ માટે? Riti, let me tell you one thing. At the very outset, let me tell you one thing, that we have not decided the subject. No, generally what happens that in such programs we decide the subject. Ne, okay, speaker che ana par bolse, Eros Waja je English literature par bolse. He would talk on education system. He would talk on this and that. But it is a special program in the sense that it is the first program of my life. I had been to many countries, I had been to many universities, but it is for the first time that nothing has been decided, because today is International Happiness Day. Our main intention is not to teach anything to anybody. If they can learn, better. But the only intention is to bring happiness, big smiles on the faces of our listeners, our viewers, right? So it is a very important day, and let me begin my talk with one great poet, Himal Pandya. Himal Pandya is basically from Bhavnagar. Yesterday night we talked for half an hour, and I would like to begin today's talk with his beautiful poems. I'm not going to recite his entire poem, but quite a few lines would bring a beautiful smile on the faces of all our listeners. So Himal Pandya, his lines are they are written in Gujarati, and most of our viewers are comfortable with Gujarati. So naturally આપણે બંને ભાષામાં વાત કરશું. અંગ્રેજી આપણે જાણીએ છીએ, સાથે સાથે માતૃભાષા જે આપણી માં છે ગુજરાતી. We give equal importance to both the languages. So we will use both the languages, English as well as Gujarati. So I'll begin the talk with these lines. Himal Pandya લખે છે, છો રહ્યો અંધાર કરીએ વાત અજવાળા વિશે, છો રહ્યો અંધાર કરીએ વાત અજવાળા વિશે, પિંજરું ભૂલીને લખીએ પાંખ અને માળા વિશે, પિંજરું ભૂલીને લખીએ પાંખ અને માળા વિશે. કોણ શું કરશે એ ચિંતા છોડવાની છે હવે, કોણ શું કરશે એ ચિંતા છોડવાની છે હવે, આપણે વિચારવાનું આપણા ફાળા વિશે, આપણે વિચારવાનું આપણા ફાળા વિશે. અને the last couplet is equally important, very suggestive. આંખ ઉઘાડી ત્યારથી પાપણ મિચાશે ત્યાં સુધી, right from my birth till I die. આંખ ઉઘાડી ત્યારથી પાપણ મિચાશે ત્યાં સુધી, ચાલ આયોજન કરી લઈએ આ વચગાળા વિશે. કારણ કે જીવન અને મૃત્યુ કૌંસ બે વચ્ચે વહે એ જિંદગી, જિંદગી છે એટલી સફર છે તો એ મરીઝ કેટલું થાકી જવું પડ્યું, જીવનનો રસ્તો હતો ઘરથી કબર સુધી. So first of all, very good evening to all our viewers, and I wish them International Happiness Day, and let us start our talk. Dviti, over to you.
ઓકે સર, સો આપણે આગળ વધીએ એની પહેલા એક નાનકડી રજૂઆત હું કરવા માંગુ છું, અને કદાચ એ બધા જ મારી એક તો ભાવના છે એ, અને એક કદાચ બધા જ સ્ટુડન્ટ્સની ભાવના અત્યાર સુધીની રહી હશે, જે આ રીતે છે. જોયા હતા અનેક સ્વપ્નો જે આ નયને, જાગૃત હોવા છતાં હતા અમે નિંદ્રાધીને. બંધ આંખોને જગાડી રાહ દેખાડ્યો તમે, સફળતાના પથ પર ચાલ્યા આપના માર્ગદર્શને. હતાશામાં પણ કર્યો ઉત્સાહનો સંચાર તમે, થાક્યા ચરણે હાથ રાહ પર ચલાવ્યા તમે. જે છું હું આજે તેના સાચા હકદાર છો તમે, જીવનના દરેક પગલે હતા છો અને રહેશો મધુરી સ્મૃતિમાં તમે. સો ધીસ ઇઝ મારી સ્વરચના છે, કોશિશ કરેલી છે થોડી, સો તમને અર્પણ છે. વાવ, થેન્ક યુ સો મચ. આજે મને ખબર પડી જ હતી કે યુ આર ઓલ્સો પોએટેસ. અને બીજું કે આજની આપણી મુલાકાત છે કે મુશાયરામાં પરિણમે નહીં. ઘણું બધું તારે પૂછવાનું છે. આઈ હેવ ટુ આન્સર મોસ્ટ ઓફ યોર ક્વેશ્ચન્સ. બટ એવું લાગે છે શરૂઆતના તબક્કે આપણા દર્શકોને એવું લાગતું હશે કે કોઈ મુશાયરામાં બેઠા હોય, કારણ કે સામ સામે શેરો, શાયરી, ગઝલ, કવિતાઓ ચાલે છે. એનીવે, લેટ અસ ગો અહેડ પ્લીઝ. પણ કેવું છે સર કે તમે છે ને છેલ્લા 30 વર્ષથી આ ફિલ્ડમાં છો, પ્રોફેસર છો, એજ્યુકેટર છો, અને મારી બી એક ઇનડાયરેક્ટલી તમારા સ્ટુડન્ટની જેમ જ મારી એક મુલાકાત થઈ હતી, અને ઘણા એવા સ્ટુડન્ટ્સની તમારી લાઈફ ચેન્જ કરેલી છે. તો એક આ નાની રચના હું એટલે જ સ્પેશિયલી કરવા માંગતી હતી, એ કહેવા માટે કે એક ટીચર છે અથવા એક એજ્યુકેટર છે, એનો એક લાઈફમાં કેટલો મોટો ઇમ્પેક્ટ હોય છે, કેટલી મોટી ઇફેક્ટ એ કરીને જતા હોય છે એ વ્યક્તિ, અને એ છે ને till the last breath સુધી એ વસ્તુ રહેતી હોય છે. So thank you sir, every student probably. Thank you for your kind words. And teacher plays a sir. Teacher plays a very important role in a student's life, right from KG to PG. અને એટલા માટે છે ને એને માના સ્તરે છે, માસ્તર છે. અને કોઈ મને એમ કહે છે કે તમે માસ્તર છો, મને બહુ જ ગમે છે, કારણ કે હું માના સ્તરે છું, સેકન્ડ પેરેન્ટ છું. કોઈ વિદ્યાર્થી શિક્ષક પાસે જાય છે, અને આજે શિક્ષક એક જ એવી પ્રજાતિ છે આ પૃથ્વી ઉપર કે જેના ચરણ સ્પર્શ કરે છે લોકો, આટલું માન આપે છે. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ, ઇક્વિવેલન્ટ ટુ ગોડ. અને એટલે બહુ આનંદ થાય છે કે હું શિક્ષક છું. હું ઘણા વિદ્યાર્થીઓને કહું છું કે એવું નથી કે બીજે જોબ નહોતી મળતી એટલે આ ફિલ્ડમાં છીએ, ઘણી બધી ઠેકાણે ઓપોર્ચ્યુનિટી હતી, પણ ટીચિંગ ઇઝ નોટ જસ્ટ અ ફેશન, ઇટ ઇઝ અ પેશન. અને એટલા માટે આપણે અહીંયા છીએ, અને it is the noblest of all professions. This is the profession that teaches all other professions. In our world we need doctors, engineers, technocrats, management people, but they are there because we are there. કારણ કે શિક્ષક છે તો એ બધું છે, તો સ્વાભાવિક છે. શિક્ષક કોઈ મને કહેતું હતું કે સર એક નિબંધ લખવાનું અમને પૂછાણો, એન આઈડિયલ ટીચર, રાઈટ? મને લાગે છે કે ટીચર આગળ ગુડ ટીચર, આઈડિયલ ટીચર એવું નહીં લગાડવું જોઈએ. ટીચર ગુડ જ હોય, અને કારણ કે આ પ્રોફેશન છે, નોબલ પ્રોફેશન છે. યસ. તો ઘણી ચર્ચાઓ બી થઈ ગઈ, આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું સેશન એની પહેલા જ, તો આગળ વધીએ. અને જો જોવા જઈએ તો સર વિશે જેટલું બી કહીશ ને એ કદાચ ઓછું પડશે, પણ હું એક ફ્યુ મિનિટ્સ લઈશ. જે લોકો એમને ઓળખે છે એના માટે કઈ ઇન્ટ્રોડક્શનની જરૂર નથી, પણ કદાચ જે લોકોને એક એમનાથી જે ઇન્સ્પિરેશન આગળ મળવાનું છે એમના માટે હું ખાલી કહી દઉં કે Dr. Eros Waja is an associate professor and head, Department of English, MVM College, Rajkot, Gujarat, and he is the executive council member of Indian Association for Canadian Studies and the chairperson of Board of Studies in English, Saurashtra University, Rajkot. He's presented a number of research papers in national and international level conferences and seminars and chaired the sessions as well. His research papers are published in reputed national and international level journals. He had represented India in the annual general meeting of IACS held at Ottawa, Canada in 2016. He had presented his paper in an international conference held at Tashkent, Uzbekistan in 2016. And he had participated in GITEX held at Dubai, UAE in 2019. He is an academic counselor at the Indira Gandhi National Open University
And he is a PhD guide in English, and a number of students are awarded PhD degrees under his supervision. He has conducted so many PhD Viva Voice at many universities. He is the member of various advisory and editorial boards of referred international journals. And moreover, he did Master of Arts in Philosophy, Master of Journalism and Mass Communication, and he stood university first in the examination of MJMC, and he has done his second PhD in Mass Communication. He has been honored with DLIT by the University of South America for his dedication and exemplary services to the field of education, and also with the Vedant Excellence Awards 2020. He is the author of Myths in Girish Karnad's plays, A Critical Study and Role of Mass Media in Higher Education. So, આ હતી સર વિશેની થોડી એવી નાની અમથી માહિતી. અને કહી દઉં કે સર અત્યારે છેલ્લા 30 વર્ષથી ભણાવે તો છે, એઝ અ ટીચર તો છે, સાથે સાથે ડબલ પીએચડી હોલ્ડર છે અને હજી બી એલએલબી પરસ્યુ કરે છે અને ઘણી માસ્ટર્સ ડિગ્રી પણ એમને અચીવ કરી લીધી છે. તો એના વિશે જ અગર સર વાત કરીએ તો you've been a teacher, you've been a writer, and there have been so many other achievements that you've been continuously getting it, and along with it you've been pursuing various degrees. અને જેમ આપણે ડબલ પીએચડી વાત કરી તો આ જર્ની કેવી હતી? હાઉ વોઝ ઇટ બીઇંગ અ ટીચર એન્ડ અ સ્ટુડન્ટ બોથ એટ ધ સેમ ટાઈમ? અને એનો શું આઈડિયા હતો ઓફ કન્ટિન્યુઇંગ યોર સ્ટડી આફ્ટર ધીસ? Yes, Dviti, truly speaking, a long journey begins with a single step, and the success story, every success story has its backside. Every success story has its own story, right? There is a story behind the story. બહુ નાનકડા એવા ગામમાં જન્મ થયો, પ્રાથમિક શાળાનું શિક્ષણ અને એ બધું તો ગામડા ગામમાં લીધું, અને 10મામાં અને 12મામાં ઇંગ્લિશમાં ખૂબ જ ઓછા માર્ક આવ્યા. આવા લોકોને, જે લોકો સાંભળી રહ્યા છે, એ લોકોને એક વસ્તુ કહેવાની કે જરૂરી નથી કે તમારી શરૂઆત ધમાકેદાર જ થાય. ઘણીવાર એવું બને છે, ઘણા બધા કિસ્સાઓમાં એવું જોયું છે કે શરૂઆત ધમાકેદાર ન પણ હોય, થોડા માર્ક ઓછા આવે, ગ્રેડ કમ આવે અથવા તો પર્સન્ટેજ કે પર્સન્ટાઇલ કમ આવે તો ઘણા બધા યુવાનો છે હતોત્સાહ થઈ જાય છે ને, they lose confidence, they lose everything, and some of them commit suicide. So here is a message for them. My life story is a message for many of them that the person who couldn't pass English in SSC and HSC is the guide in English. Right. So if you lose something in life at the earlier stage, you need not worry, because life has ample opportunities. It gives you so many chances. It gives you so many opportunities. So then I got admission in Bowdin College, Junagadh. I did my BA from Junagadh. So I'm proud to say that I'm a student of Bowdin College. And a samay Bowdin College, I was the first. Thereafter, I did my master's from Rajkot, Saurashtra University, and I was fortunate to have a teacher like Dr. A.K. Singh, Dr. Kamal Mehta, and all these great people. So my teachers played a very important role in shaping me. Whatever I am today is because of my teachers, right? So this is how my journey began, from a small village, and I was born in Kodinar to Canada, and Rajkot to Russia. So journey started in a very humble way, but it is a satisfactory journey so far. Riti? Wonderful. And here I would like to say one more thing, that in the beginning, if you have something terrible, something difficult, then I remember one share, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर. ઓકે, સો ઘણા બધા લોકો આજે અમારી સાથે જોડાયા છે, and I'm really glad and thankful કે you've been here and watching us and following us and giving us so much of love and support. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સના મેસેજીસ પણ હું જોઈ રહી છું. દીપક માશરૂ, જાગૃતિ પરમાર, રૂપા ડાંગર, જોતવા દીપેન, શાંતિલાલ, સતીશ કથડ, નિલેશ વાજા, રાજકુમાર જોશી. Thank you so much everyone. તમારા કમેન્ટ્સ જોઈને બહુ ખુશી થાય. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. હા સર. હું એક વાત કરતો હતો, મીન ટાઈમ કઈ ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ હતી તો હું લેફ્ટ થઈ ગયો હતો મીટિંગમાંથી. વાત કરતો હતો કે ડર મુझे भी लगा
डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर. એટલે હોસલો બુલંદ હોવો જોઈએ. એટલે થોડાક પર્સન્ટેજ ઓછા આવે કે કંઈક એકાદ વાર ફેલ થવાય, એકાદા એટીકેટી આવે તો બહુ ગભરાવું નહીં. નહીં, જિંદગી છે, ઘણી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આપે છે. યસ. અને સર, હું એ જાણી શકું કે આટલા વર્ષોની ટીચિંગ પ્રોફેશન પછી પણ તમે હજી પણ સ્ટડી કરો છો, ડિગ્રીઝ પરસ્યુ કરો છો અને ડબલ પીએચડી કરેલું છે. અને કદાચ આપણે જ્યારે વાત થયેલી ત્યારે તમે કીધેલું કે મને LLB માં બી કદાચ પીએચડી કે એવી રીતે ઈચ્છા છે હજી એક પીએચડી કરવાની. સો એની પાછળનું શું તમારું રહ્યું છે? હા, એની પાછળના ઘણા બધા કારણોમાંનું એક એ કારણ છે કે આઇડલ માઇન્ડ ઇઝ ડેવિલ્સ વર્કશોપ. રાઈટ? આ મગજ જેટલું નવરું પડે છે ને એટલું એ બધું વિઘાતક પ્રવૃત્તિઓ પર કરે છે. એટલે એને બિઝી રાખવું જરૂરી છે. બીજી વસ્તુ કે યુ કમ ઇન ટુ કોન્ટેક્ટ વિથ ગુડ પીપલ વેન યુ ડુ સમથિંગ ન્યૂ. Something is developed inside you, and learning is a continuous process. No, there are two words in English: development and growth. Growth is limited. દાખલા તરીકે આપણી હાઈટ છે તો અમુક ફીટ પછી અટકી જશે ને 5.5, 5.6, 5.7. But development is a continuous process, and this is possible only when you learn something new. ઘણા બધાની કમેન્ટ્સ હું જોઈ રહી છું અને થેન્ક યુ એવરીવન. યસ સર, શું કહેતા હતા તમે? અમે ઓડિબલ સર? અવાજ આવે છે મારો? થોડી ક્યાંક તકલીફ થઈ છે. કઈ વાંધો નહીં સર, ટેકનિકલ ઇશ્યુઝ, એરર્સ. હા, કઈ વાંધો નહીં સર, કન્ટિન્યુ કરીએ. હા, it is a common problem. Yeah, it is a common problem. Yes, these days everyone is used to it. Okay, तो सर अगर बात करें yeah, so you've written probably 2 books, and one was during lockdown itself, જેમાં આપણે વાત થયેલી ત્યારે પહેલા. So what has been the experience? અને lockdown ઘણા લોકો માટે એકદમ sad and depressing and boring ગયું હતું, પણ તમે એક બુક લખી નાખી લોકડાઉન વખતે. સો એ આખો શું જર્ની ને એક્સપિરિયન્સ રહ્યો છે? હા જી દ્વિતી, લોકડાઉન વખતે માણસો બહુ જ ડિપ્રેશનમાં આવી ગયા. ઘણા બધા લોકો તો મતલબ એવું હતું કે પાગલ થવાની કદાર ઉપર પહોંચી ગયા. પણ મારા માટે લોકડાઉન બહુ જ ફળદાયી પુરવાર થયું. I started writing the book, and the name of the book was Role of Mass Media in Higher Education. In fact, I had done my PhD, second PhD in journalism. So I wanted to do something. I wanted to write something. And I thought that there cannot be a better opportunity than that. So I started writing, and it is all about media. It is all about media in higher education. The media has remained an integral part of human civilization, serving its purpose as a medium to inform people. Its form evolved from the Vedas and Upanishads, so it is nothing new right now. Ashoka's investment to modern day television, press, internet. Okay. Of information technology. Thank you, Bharat Baros. It has enabled the media like never before. In today's digital world, mass media plays a pivotal role in the growth and development of any nation. So it is all about the role of social media in higher education. For example, most of our students use Facebook, they use WhatsApp, they are on Instagram. But the book talks about how all these things help them in education. One thing. Second important thing is that education and media can be the best friends, and especially in the new education policy, that is NEP, media plays a very important role. So all these things are discussed in this particular book, and it was the best time for me to note down
quite a few new things, quite a few new ideas. I wrote poems, I wrote stories, I wrote this book. So it was a fruitful time. Dhriti? Khubat Sara, sir. And currently, you've been elected as the chairman of Board of Studies in English at Saurashtra University for the third time in the row. And could you share about the process of designing the syllabus for the betterment of the students? Yes, Dhriti, I didn't get your question. Okay, sir. I was talking about you've been elected as the chairman of Board of English at Saurashtra University for the third time in the row. Right. So could you share about the process of designing the syllabus for the students and your experience for the third time as the chairman? Right. The main duty of the chairman, he has multiple duties to perform. The first and the most important duty is to form the syllabus, what students study. Here, I had been to many countries and I had been to many universities, and I have seen that the students that we teach. Thank you, everyone, for joining. So it is the duty of the chairman to form different committees so that they can prescribe the best available in the world, right? So we give the best to our students so that they can study well, they can understand the things in a better way, and they can be good citizens. Okay. And actually, university and the students and everyone are really, lucky to have you as the chairman for the Board of English. I must say that. And talking about, what according to... Okay, there are technical issues and sorry for the glitch, but please stay connected. Ha, sir. So I'm sorry, Dhriti, I didn't get you properly. Will you? Yeah. Yeah, sir. So I was just saying that the university and specifically the students are really proud to have you and lucky to have you as a chairman for the Board of English, because તમે જે સ્ટુડન્ટ્સ માટે વિચારો છો, જે રીતે તમે કરવા માંગો છો ને, એ કમ્પ્લીટલી એક અલગ અને ડિફરન્ટ હોય છે. અને અગર સર વાત કરીએ તો અકોર્ડિંગ ટુ યુ, what is the mantra for learning properly like English as a language? Yeah. It is the dream of many to learn English, to speak in English, to understand English, and English has been the language of personality. Everybody knows that. No, the moment you start talking in English with somebody, people would say, "Wow, he's an educated person, so-called educated." Otherwise, English is a language. It has nothing to do with intelligence. We know it, right? With the world, it is the window to the world. If you ask me to, any language, leave English aside, any language is a matter of practice. No, it cannot be taught, it cannot be learned within 1 month or 2 months or 3 months. So it is a continuous process. So if somebody, કોઈ તમને આવીને કહે છે કે અમારી પાસે અંગ્રેજી શીખી લો 2 મહિનામાં, 15 દિવસમાં, 15 કલાકમાં, એવા પણ બોર્ડ જોયા છે મેં. પણ એવી ભ્રામક માન્યતાઓ છે કે એમ કઈ ભાષાઓ, અને આજે આટલા વર્ષો પછી પણ આપણે નથી કહી શકતા કે અમને ઇંગ્લિશ ભાષા આવડી ગઈ છે. ઇવન ગુજરાતી માતૃભાષા continuous process, and language, it is a flow. We should be with the flow. Okay, so if you want to learn the language, listen to it. કારણ કે દ્વિતી જોયું હશે કે જે બાળકો બહેરા હોય છે ને, એ બાળકો મૂંગા પણ હોય છે. કારણ કે બહેરા લોકો બાળકોએ કંઈ સાંભળેલું નથી હોતું, તો બોલશે નહીં. આપણે એ લેંગ્વેજ બોલીએ. Listen to Marathi. If you want to learn Punjabi, listen to Punjabi. Okay, so if you want to learn English, listen to English. Very simple. As simple as daylight. No, 1 + 1 = 2. Very, very simple equation. આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે ખોટી રીતે શીખીએ છીએ. We learn tenses and active, passive and direct, indirect. Good.
grammar is the base of any language. That's right. It is the foundation. But at the same time, if you want to learn the language, please listen to the language. Unless you listen, you can never learn. That is the basic thing. Okay. તો કોઈ આવીને પૂછે કે અંગ્રેજી શીખવું છે તો અંગ્રેજી સાંભળો, ન્યૂઝ ચેનલ સાંભળો, સોંગ સાંભળો, કોઈને બોલતા સાંભળો, સાચું ખોટું. અને સર ઘણીવાર બધાના I hope I am audible. Yes, you're audible, sir. વચ્ચે ક્યારેક વારંવાર નેટવર્ક જાય છે એટલે પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે. Okay, again, okay, no problem. Just stay connected and yes, he's back again. Am I audible, sir? Shall we continue? Yes, yes. અને ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજની સ્પેસિફિકલી વાત કરીએ ને તો ત્યારે મને મનમાં એક પ્રશ્ન ઉઠે કે ઘણાના મનમાં એવું હોય છે ઘણીવાર પેરેન્ટ્સ કયો કે એલ્ડર્સ હોય કે ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલમાં હશે ને તો જ ઇંગ્લિશ આવડશે. તો તમારું શું કહેવું છે ખાસ કરીને આ વસ્તુ ઉપર? વિતી મને નહીં સમજાણો ક્વેશ્ચન. ઓકે, સંભળાય છે સર હવે? હા, હવે સંભળાય છે, પ્લીઝ. હા, આપણે જ્યારે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજની વાત કરી ને ત્યારે સ્પેસિફિકલી મને એક વસ્તુ જાણવાની ઈચ્છા હતી, તમારું શું છે એના પર તમારું મંતવ્ય કે ઘણા પેરેન્ટ્સ હોય એ ઇન્સિક્યોર થઈ જતા હોય છે કે નહીં ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલમાં જ એડમિશન થશે તો જ એમને બાળકોને ઇંગ્લિશ આવડશે. તો તમારું શું માનવું છે આના પર? હા, વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન એન્ડ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ગીવ યુ વેરી ગુડ આન્સર. રાઈટ, ઘણા બધા લોકો ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલમાં એટલા માટે બાળકોને મૂકે છે કે ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલમાં ભણવાથી બાળકોનું ઇંગ્લિશ બહુ સારું થઈ જશે. રાઈટ, મોટાભાગના લોકો છે મારા સહિતના લોકો એ ગુજરાતી માધ્યમમાં ભણીને આવે છે અને છતાં પણ અંગ્રેજી મતલબમાં પીએચડી કરે છે. એટલે એ તો એક મિથ છે કે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણવાથી જ ઇંગ્લિશ આવડે. રિમેમ્બર માય વર્ડ્સ, માર્ક માય વર્ડ્સ. ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણવાથી જ ઇંગ્લિશ આવડે એવું નથી. નહીં, ગુજરાતી માધ્યમમાં ભણીને પણ અંગ્રેજી તો શીખી શકાય છે. એટલે એ તો એક મિથ છે. ઘણીવાર એક સવાલ એ પણ થાય છે દ્વિતી સાથે સાથે કે બાળકને ક્યાં મીડિયમમાં ભણવા મૂકવું જોઈએ, અંગ્રેજી મીડિયમ કે ગુજરાતી મીડિયમ? બહુ જ અઘરો સવાલ છે. વિદ્વાનોના અલગ અલગ મંતવ્યો છે. પણ એઝ એ ટીચર કોઈ મને પૂછે કે બાળકને કયા મીડિયમમાં ભણવા મૂકવું જોઈએ, તમારા ઘરમાં જે ભાષા તમે બોલી શકતા હો અથવા તો જે ભાષામાં બાળક સાથે કન્વર્સેશન કરી શકતા હો, માનો કે ઇફ આઈ કેન ટોક વિથ માય ચિલ્ડ્રન ઇન ઇંગ્લિશ બેઝિક, થોડું અંગ્રેજી હબ પૂરતું તમને આવડતું હોય તો એમાં કઈ વાંધો નહીં. કારણ શું છે કે વિદ્યાર્થી સ્કૂલે જશે તો સ્કૂલમાં કહેશે કેમલ છે, રાઈટ, સ્કૂલમાં કહેશે બેટા ઇટ ઇઝ અ કેમલ. ઘરે આવશે તો મમ્મી કહેશે બેટા એને ઊંટ કહેવાય છે, ઘરે ઊંટ કહેશે. દાદા દાદી ઘરમાં રહેતા હોય તો કહેશે બેટા એને હાંડિયો કહેવાય, તો હાંડિયો કહેવો, કેમલ કેવો કે ઊંટ કેવો? બાળક કન્ફ્યુઝ થશે કારણ કે દેશી ભાષામાં એને સાંઢિયો કહે છે તો બાળક કન્ફ્યુઝ થશે અને બાળક ન અંગ્રેજીનું રહેશે કે ન ગુજરાતીનું રહેશે. એટલે કયા માધ્યમમાં ભણાવવું એ પર્સનલ ચોઇસ છે લોકોની. પણ મને એવું લાગે છે કે જો આપણે એને એક બેકગ્રાઉન્ડ પૂરું પાડી શકતા હોઈએ તો અંગ્રેજી માધ્યમમાં ભણાવવાનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ગુજરાતી માધ્યમમાં ભણીને પણ લોકો સારી રીતે આગળ વધે છે. સો ધેટ ઇઝ નોટ ધ ક્વેશ્ચન આઈ થિંક. ઓકે સર. અને જ્યારે સ્ટુડન્ટ્સ વિશે વાત કરીએ તો હું જાણવા માંગીશ કે આજના સ્ટુડન્ટ્સની જે બી એક દિશા છે અને એની સાથેના જે પહેલાના સ્ટુડન્ટ્સની એક દિશા હતી તો એમાં શું ફેરફાર અથવા એમાં શું ડિફરન્સીસ આવેલા છે? હા, અત્યારના સ્ટુડન્ટ છે ને એ પેલું ફાસ્ટ ફૂડ જેવું છે, બહુ ઝડપથી જોઈએ છે. અને મેં જોયું કે બિફોર 30 years થોડી પેશન્સ હતી અને અત્યારના સ્ટુડન્ટને સાંભળીને નહીં ગમે બહુ. તો મને યાદ છે કે when I started teaching English in the year 1992, way back before 30 years, almost before 30 years, ત્યારે એવું હતું કે થોડી લોકોમાં ધીરજ હતી. ત્યારે દ્વિતી કહું કે પોસ્ટકાર્ડ કે અંતરદેશી કાર્ડ લખતા, ટપાલ લખતા તો અઠવાડિયે ટપાલ પહોંચતી તો લોકો ધીરજથી રાહ જોતા ટપાલીની. અત્યારે વોટ્સએપમાં ડબલ ટિક ન થાય ને તો એમ થઈ જાય કે કેમ ગઈકાલે વોટ્સએપ બંધ હતું,
થોડીક વાર ગઈકાલે વોટ્સએપ અને ફેસબુક અને એ બધા થોડીક વાર માટે પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ તો લોકો છે ને બહુ જ વિહવળ થઈ ગયા હતા. મેં 5 થી 7 વાર પ્લેન મોડ કરીને જોયું, સ્વિચ ઓફ કરીને સ્વિચ ઓન કર્યો, રિસ્ટાર્ટ કર્યો ફોનને. આપણે તો પેશન્સ નથી અત્યારે. બધા આપણને સાંભળતા બધા જ લોકો રિસ્ટાર્ટ કરેલા, બરોબર? અને બાજુવાળાને પૂછે તમારે તમારું ચાલે છે, બધા કરેલું ડેફિનેટલી તમારું ચાલે છે તો કે મારું નથી ચાલતું તો કે તો વાંધો નહીં. આપણી માનસિકતા એવી છે મારું ભલે ના ચાલે. આપણે અહીંયા કેવું છે જાપાનમાં કે ત્યાં લાઈટ જાય ને તો એ લોકો ત્યાં ફોન કરે, પણ આપણે બાજુમાં પૂછીએ તમારે ગઈ તો કે અમારે ગઈ, તો કે તો વાંધો નહીં અમારે ગઈ છે. એટલે હા, આજના વિદ્યાર્થી છે ને એમાં પેશન્સ નથી. એક વસ્તુ ઓછી છે પેશન્સ, એને બહુ ઝડપથી પરિણામ જોઈએ છે. અમુક વસ્તુ છે ને ઇટ ટેક્સ ટાઈમ. અને એક ઝૂંપડું બનાવતા 5-7 દિવસ લાગે, પણ તાજમહેલ ને બનતા છે ને બહુ જ વાર લાગે છે. એકદમ સાચી વાત કહી સરે. નિશા ભૂટાની, થેન્ક યુ સો મજાનો મચ શેર આવે છે. હા સર. હા દ્વિતિ, હા મને એક મસ્ત શેર યાદ આવે છે આજની જનરેશન માટે થઈને. આમ તો મને દરેક વાતે એક બબે શેર યાદ આવે છે, પણ હવે મારે કંટ્રોલ કરવું પડે કારણ કે આ મારો પહેલો પ્રેમ છે. જબ टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, दिस इज फॉर टुडेज किड्स, टुडेज यूथ, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते. जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते. ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते. એટલે થોડો હોસલો, થોડો મતલબ હિંમત રાખીને કામ કરવી પડે. અગાઉ બી કીધું ને દીદી કે લોકો 8મા ધોરણની પરીક્ષામાં ઓછા માર્ક આવે છે, સુસાઇડ કરી લે છે. બોલો કેવો આઘાત લાગે છે. અને પેરેન્ટ્સ છે ને એ પોતાના બાળકને એક રેટ રેસમાં મૂકે છે, એક એવી દોડમાં, પેલા ઘોડા હોય ને રેસકોર્સમાં, એમાં પર્સન્ટેજ લાવવા માટે જ એને દોડમાં મૂકે છે અને પછી પરિણામો બહુ જ ખરાબ આવે છે. ઓવર ટુ યુ. સાચી વાત છે સર. તમે કીધું ને જે 8th સ્ટાન્ડર્ડ એટલે તો બહુ કહેવાય, જ્યારે એકચ્યુઅલી એ બહુ જ નાના કહેવાય. અને પહેલાના ટાઈમમાં અગર જોઈએ ને તો 8th એટલે એકદમ જ રમતા રમતા 8th પાસ થઈ જતું, ખબર બી ના પડતી. અને અત્યારે એટલું સ્ટ્રેસ, એટલું કોમ્પિટિશન વધી ગઈ છે કે ઘણીવાર બહુ મુશ્કેલીમાં પડી જાય છે ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ. અને વાત કરીએ તમારા, હા સર. હા, બીજી એ વસ્તુ છે કે આપણે સ્ટુડન્ટને છે ને એના પર્સન્ટેજ અને પર્સન્ટાઇલ થી જ માપીએ છીએ, એના ગ્રેડ થી. અને કેવું છે કે આપણા બાળકને કે બહુ જ હોશિયાર હોય તો એ લોકો મેડિકલ, એન્જિનિયરિંગ, માનો કે એમાં એડમિશન ન મળે તો હતાશ થઈ જાય, હવે શું થશે, હવે જિંદગી હારી ગયા. એવું નથી હોતું. અને ક્યાંક તમારા બાળકની અંદર કોઈ કલાકાર પણ હોઈ શકે, તમારા બાળકની અંદર કોઈ ઝાકીર હુસેન પણ હોઈ શકે, તમારા બાળકને પાબ્લો પિકાસો પણ હોઈ શકે. જરૂરી નથી કે બધા જ લોકો ડોક્ટર બને. ને સારો સાહિત્ય મુનશી પ્રેમચંદ હોઈ શકે, તમારા બાળકની અંદર વિલિયમ શેક્સપિયર પણ હોઈ શકે. બધી શક્યતાઓ છે, એટલે એના પર શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ. ડેફિનેટલી. અને લાસ્ટ ઓપ્શન નથી હોતું. કદાચ તમે જે કીધું કે એડમિશન ના મળે તો ઇટ્સ નોટ ધી એન્ડ ઓફ ધી લાઈફ ઓર એન્ડ ઓફ ધી વર્લ્ડ. ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ પણ છે. તો બેબી સ્ટુડન્ટ્સ જોવે છે અને ખાસ અમારો આ મેસેજ છે કે પ્લીઝ ડોન્ટ ગિવ અપ વેન યુ fail ever in your life, and just please continuing with all the hard work that you need to do, and there are a lot many opportunities out there for you. So agar students ની વાત કરીએ સર, તો એક ટીચર માટે, એક એજ્યુકેટર માટે સ્ટુડન્ટ્સ એકદમ જ કહે ને કે એકદમ યાદગાર ઘણી એની સાથેની મોમેન્ટ્સ હોય છે. તો એવો તમારો કયો એક એક્સપિરિયન્સ રહ્યો છે કે એવું થતું હોય જ્યારે જૂના સ્ટુડન્ટ્સની અચીવમેન્ટ્સ તમે ક્યારેય સાંભળતા હો કે કોઈ કંઈક અવોર્ડ્સ અચીવ કરેલા, કોઈ કંઈક બીજી રીતે મેળવેલું, પ્રાપ્ત કરેલું, અને ક્યારેય તમને સ્ટુડન્ટ સામે આવીને જૂના ઘણા વર્ષો પછી મળે ત્યારે એ શું બધી ફિલિંગ હોય છે? આમ તો
દરેક સ્ટુડન્ટ છે ને એ ટીચર માટે સ્પેશિયલ હોય છે, રાઈટ? કારણ કે એક ક્લાસમાં તમે ભણાવો છો એઝ એ ટીચર, તો એટલીસ્ટ અત્યારના ક્લાસમાં 60-70 સ્ટુડન્ટ્સ હોય and 200 years are listening to him, right? અને સ્ટુડન્ટને કઈ સફળતા મળે તો સૌથી ખુશી એના માવતરને, એના પેરેન્ટ્સને થાય છે. સ્વાભાવિક છે, કોઈ એવોર્ડ મળે, કોઈ સફળતા મળે, સારા પર્સન્ટેજ. એક શિક્ષક પણ એક એવા પેરેન્ટ છે કે એને પણ એટલી જ ખુશી થાય છે. અને શિક્ષક એક જ એવી વ્યક્તિ છે એ ઈચ્છે કે મારા સ્ટુડન્ટ મારાથી આગળ વધે, નહીં? એવા ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ મારા સારી પોસ્ટ ઉપર હોય અને જઈએ અને મળીએ ત્યારે પોતાની ચેર ઉપરથી ઊભા થઈને આગળ આવીને આપણા ચરણ સ્પર્શ કરે. ઇવન એની સાથે બજારમાં મળે ને તો પણ, મતલબ આટલા બધા લોકો વચ્ચે તો એના નાના કિડ્સ હોય ને એ પણ આપણને કે આ તો મમ્મીના ટીચર છે ને, આ તો પપ્પાને ભણાવતા હતા ને. તો મમ્મી કે જો તમે જાઓ છો ને સ્કૂલે, તમારા ટીચર ગીતી મેડમ છે, એ રીતે અમારા પણ આ ટીચર ને. તો બહુ જ સારું લાગે છે. મને લાગે છે કે દર 1 તારીખે પગાર જમા થઈ છે ને દ્વિતિ, એમાં તો આનંદ આવે જ છે, આવવો જ જોઈએ. પણ જ્યારે આવું કઈ ઘટના બને છે ને તો એમ લાગે છે કે ધીસ ઇઝ લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડ. બસ એક શિક્ષક તરીકે, એક શિક્ષકને બીજું કઈ નથી જોતું દીદી. એના વિદ્યાર્થીઓ એને ભાવપૂર્વક યાદ રાખે, બસ એ જ આ દિલની તમન્ના છે અને એ જ આપણો એવોર્ડ છે. એનાથી વિશેષ કોઈ એવોર્ડ હોઈ ન શકે. બાકી તો ઠીક છે, જિંદગી ચાલે છે, સુબહ હોતી હૈ શામ હોતી હૈ, જિંદગી યુ તમામ હોતી હૈ, અને ચાલે જ છે. ખૂબ જ સરસ સર. અને વાત કરીએ કે ટીચિંગ, રાઇટિંગ અને કન્ટિન્યુઅસલી એક સ્ટડી કરી રાખવું, એના સિવાયના તમારા બીજા કયા શોખ રહ્યા છે અને એના વિશે મને કંઈક જણાવો. આટલી બધી વાતોમાં ખબર પડી ગઈ છે બધાને મારા કયા કયા શોખ છે. એના સિવાયના ઘણા એક તો શેરો શાયરીનો મારા ક્લાસમાં આઈડિયા છે. હા, એના સિવાયના પણ. હા, એટલે વાત નીકળી જ છે. તો જિંદગીમાં સ્ટ્રગલનું શું મહત્વ છે એના ઉપર એક શેર મને આઈડિયા આવી ગયો છે. તો મને લાગે છે કે ગાના આયે યા ના આયે, ગાના ચાહીએ, ઠંડે ઠંડે પાણી સે નહાના ચાહીએ. એમ પેલા કહી દઉં ને પછી તારા સવાલનો જવાબ આપું. આ કઈ એ રીતે આવે છે કારણ કે કીધું ને તમને કયા કયા શોખ છે, તો પહેલો શોખ તો આ જ છે. Thank you, Mukesh Pandya, Simran Nawani, Ushma Gaur, Nilesh Vajra, Astha Vajra. હા સર. હા, વાત એ કરતા હતા, ના મળે અધિકાર ત્યારે ગર્જના કરવી પડે, નહીં તો આખી જિંદગી બસ યાચના કરવી પડે. એટલા સહેલાઈથી બદનામ પણ ન થઈ શકો, એટલા સહેલાઈથી બદનામ પણ ન થઈ શકો, એના માટે પણ જગતમાં નામના કરવી પડે. બદનામ થવા માટે પણ આ જગતમાં નામના કરવી પડે. તો હા દ્વિતિ, પહેલો તો શોખ છે મને બસ આ બધીનો. બીજું, મને મૂવીઝ જોવી ગમે છે, મને ગીતો સાંભળવા ગમે, સાયકલિંગ ગમે, રીડિંગ, રાઇટિંગ, ટ્રાવેલિંગ, એવું બધું બહુ જ ગમે. અને કઈ ન ગમે એવું કઈ હોય તો કોઈની ખણખોત કરવી ન ગમે. કેતો તો કેતી હતી આનું આમ છે ને આનું તેમ છે, એ ન ગમે. અને મારી આગળ કોઈ આવીને વાત આવી કરે તો હું કહું કે ભાઈ તમે તમારે ઘરે જાઓ અથવા તો હું મારે ઘરે જાઉં. બસ આટલું છે. અને તમે ફિટનેસ પ્રત્યે વધારે પડતા સજાગ છો અને તમે એવરી ડે સર સાયકલિંગ 5 કિલોમીટર્સથી બી વધારે કરતા હોય છે. અને આ એજમાં, આ પ્રોફેશનમાં રહીને આટલો ટાઈમ કાઢીને તમે પોતાના હેલ્થ માટે, ફિટનેસ માટે આટલા જ સરસ રીતે કરો છો, એના માટે ખૂબ ખુશી થાય છે. અને વાત કરીએ કે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ આપણું ઇન્ડિયામાં અને અબ્રોડમાં, એના વિશે તમારું શું કહેવું છે? દ્વિતિ, એનો જવાબ આપવા માટે મને લાગે છે કે એક સેશનમાં એનો જવાબ ન આપી શકાય, કારણ કે બહુ જ ગંભીર, ગહેરો અને મહત્વનો પ્રશ્ન છે. એજ્યુકેશન સિસ્ટમની વાત ઇન્ડિયામાં કરીએ તો પ્રાચીન જે આપણી પરંપરાઓ હતી, ગુરુ પરંપરાઓ અથવા તો ગુરુકુલ પરંપરાઓ હતી કે જે વિદ્યાર્થીઓ જતા અને એને ભણાવતા, ગુરુઓ ભણાવતા, સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં ભગવાન ખુદ ભણેલા, એની ત્યારથી વાત કરીએ તો તક્ષશિલા અને નાલંદા જેવી વિદ્યાપીઠો આપણે ત્યાં હતી કે જ્યાંથી ફોરેનથી લોકો ભણવા માટે અહીંયા આવતા. પરિસ્થિતિ અત્યારે એ છે કે આપણે ભણવા માટે હવે બહાર જાય છે. નથિંગ ઇઝ રોંગ ઇન ધેટ, ફોરેનમાં ભણવા માટે જાય છે. બેઝિક ડિફરન્સ એક જ, મતલબ ટૂંકમાં કહી દઉં તો એ છે કે ત્યાં વેસ્ટની અંદર પરમેનન્ટ જેવું કંઈ નથી. નહીં,
પરમેનન્ટ જોબ. દાખલા તરીકે એક સિસ્ટમમાં તમે પરમેનન્ટ થઈ જાઓ છો ઇન્ટુ સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમાસ, ક્યારેક એવું પણ બને છે કે તમે કેરલેસ થઈ જાઓ છો. નહીં, તમે તમારે રોજ તમારે પરફોર્મ કરવાનું હોય છે, રોજ તમારે તમારું બેસ્ટ આપવાનું હોય છે, તો તમે અપડેટેડ રહો છો. થેન્ક યુ જયંત પરમાર, હિરલ નિમાવત, મને ન દેખાણું અને એટલા માટે અને they have many options there. And students, આપણે જેમ ક્લાસરૂમમાં જાય છે, ટીચર 55 મિનિટ સુધી બોલે છે, સ્ટુડન્ટ મુખ પ્રેક્ષકની જેમ સાંભળે છે, એવું નથી. રાઈટ? આપણે શું કે અહીંયા બને છે, હું ક્લાસરૂમમાં પ્રવેશ કરું છું, હું જ બોલું છું, વિદ્યાર્થીઓ સાંભળે છે, બેલ પડે છે, પીરિયડ પૂરો થાય છે, હું ક્લાસરૂમની બહાર નીકળી જાઉં છું, ડ્યુટી ઇઝ ઓવર. ધીસ ઇઝ નોટ ધ રાઈટ way to educate the people. This is not the right way to teach the people. Students should be involved. That is the basic difference between Indian education system of the day and the education system in the West. They involve the students. We don't involve. Right? So this is what we need to learn from them. અને તમે જે વાત કરી ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન થઈ જાય તો કદાચ એમાંથી વધારે પડતું ઘણું શીખવા પણ મળે અને એ લોકોના ડાઉટ્સ અને ક્વેશ્ચન્સ પણ સોલ્વ થતા હોય છે સાથે સાથે. તો અગર વાત કરીએ ફ્યુચર પ્લાન્સ, હા સર, એ ફ્યુચર પ્લાન્સ બહુ ફ્યુચરમાં જીવતો નથી. આઈ લિવ ઇન મોમેન્ટ કહેવા જતા હતા. હા, એટલે ફ્યુચર પ્લાન્સમાં એવું છે કે હજુ જો મતલબ ઈશ્વર આવું ને આવું હેલ્થ આપે તો હજુ લોમાં પણ પીએચડી કરવાની ઈચ્છા છે. પણ એનીવે, I request all the listeners not to live in past or future, live in present, because we don't live in years. Thank you Priyanka, Kalpesh, Jayant. Thank you so much everyone for joining. Yeah. बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ से पत्थर जैसे शीशे की तलाश करो. राइट? तोड़ दे शीशे ऐसे पत्थर की तलाश करो. Yes. Wonderful sir, wonderful. ખૂબ જ સરસ. ઓકે, તો હવે એક નાનકડું રેપિડ ફાયર કરશું આપણે અને એના પછી આપણે એન્ડ કરશું આ સેશનને અને તમારી સાથેના કન્વર્સેશનને. એવી કોઈ વાત નહોતી થયું. અને વિથી જસ્ટ એ મોમેન્ટ મને દેખાય છે સ્ક્રીન ઉપર મારી નાની બેન ફ્રોમ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, રાઈટ? નિશાબેન બુટાણી છે. શી ઇઝ એન ઇન્ટરનેશનલ સ્પીકર. નિશાબેન, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. Yes, Nisha Bhutani, she is an international speaker. હા સર, જાણું છું. ઓકે, તો અગર વાત કરીએ તમારા ફેવરેટ ઓથર. હેલો. હા સર, સંભળાય છે તમારા ફેવરેટ ઓથર? Dhriti, you are not audible. Am I audible My now, favorite sir? author. Thank you so much Nisha ji, join કરવા માટે and for leaving such amazing comments. Thank you so much. જો એકલું કહેવાનું હોય તો T.S. Eliot. T.S. Eliot, the writer of The Wasteland, Murder in the Cathedral. Yeah, Family Reunion. Okay. તમારી favorite book નું નામ? My favorite book is Charles Dickens' David Copperfield. Okay. એક એવી ક્વોલિટી જો તમે ઈચ્છો છો કે તમારા હરેક સ્ટુડન્ટમાં તમને એ ઇન્કલ્કેટ કરવી હોય કે જોવા મળે. શું? I'm not getting you. Okay. Am I audible now, sir? Yes, better. Okay. એક એવી ક્વોલિટી જે તમે ઈચ્છો છો કે તમારા સ્ટુડન્ટ્સમાં તમને જોવા મળે. એવી ક્વોલિટી મારા સ્ટુડન્ટ્સમાં મને જોવા મળે. એક એવી ક્વોલિટી જે તમે એક સારા ઇન્સાન બને, બીજું કંઈ નહીં. મારા સ્ટુડન્ટ મેં જોવા માંગુ છું કે Thank you Vibha Hoti ji and thank you everyone. And we're sorry for this glitch and he's back again. Yes sir. Okay, અને અગર વાત કરીએ कि if you were supposedly to write your autobiography, what would be the title?
hypothetically? I'm not going to write my autobiography, first of all. And if at all I write the autobiography, the title would be मेरी अपनी दौड़ मेरी अपनी मंजिल. Wow, wonderful. I'll write in Hindi. Okay. मेरी अपनी दौड़ मेरी अपनी मंजिल. Wonderful, sir. And the last question है who's the person or who has been એક સૌથી મોટું મોટિવેશન તમારા માટે શું રહ્યું છે? કોઈ એવું વ્યક્તિ કે કોઈ એવી વાત? મારા માટે મોટિવેશન હા એક ઘટના એવી બનેલી મારી સાથે કે જેણે મને બહુ જ મોટિવેટ કરી દીધો. એક મારા ટીચર એને મને 5 વાગે મળવા બોલાવેલો. હું 4:45 એને ઘરે ગયો તો મને 15 મિનિટ બહાર ઉભો રાખ્યો. મેં પૂછ્યું સર મને કેમ 15 મિનિટ તડકામાં ઉભો રાખ્યો? જુનાગઢની વાત છે. તો મને કે ઇન લાઈફ neither be late nor be early, right? In life heroes neither be late nor be early, and that changed my life. I'm never late, I'm never early. Okay, wonderful, sir. And we would like to know what message would you like to give out to our audience, to our viewers, and especially આજના youth માટે તમારો શું message છે? There is no message at all. Message તો એ જ છે કે ક્યારે જિંદગીમાં શ્રદ્ધા નહીં ગુમાવવાની. ને દિવસ પછી રાત છે અને હંમેશા હોળી પછી ધૂળેટી હોય છે અને કાળી ચૌદસ પછી દિવાળી હોય છે. એટલે કાળી ચૌદસ થી હિંમત નહીં હારી જવાની. નેક્સ્ટ ડે દીવાઓ પ્રગટવાના જ છે, પ્રકાશ ફેલાવાનો જ છે. એટલે કઈ પણ ઘટના બને, કોઈ પણ ઇન્સિડન્ટ બને, ડિપ્રેશન આવે અને આ Thank you everyone for joining. I'm really glad. Yeah. કે આજે કંઈક પ્રોબ્લેમ છે તો આવતીકાલે સવાર થવાની જ છે. અને એક સંત હતા, એ બહુ જ ખુશ હતા. તો એને પૂછ્યું કોઈ કે સંત તમે આટલા બધા કેમ ખુશ છો? તો એને કીધું મારા કમરામાં એક વાક્ય લખેલું છે અને વાક્ય મને જ્યારે પણ ડિપ્રેશન કેવું આવે તો વાક્ય વાંચી લઉં છું. તો કે શું વાક્ય છે? એને વાક્ય લખેલું હતું ये दिन भी कब तक. બહુ ખુશ હો ત્યારે બહુ એટલા બધા જમ્પ ન કરો, કારણ કે ये दिन भी कब तक. દુખી છો તો સુસાઇડ કરવાનું કે એવું ન વિચારો. ये दिन भी कब तक. સુખ નથી ટેક્યું તો દુઃખ ક્યાં ટકવાનું છે? બસ આટલો સંદેશ છે. એકદમ સાચી વાત સર. ખૂબ જ સરસ અને ખૂબ જ મજા આવે તમારું આટલું બધું નોલેજ અને આટલી બધી વાતો સાંભળીને. અને સ્પેશિયલી તમે આટલો ટાઈમ કાઢીને આટલા બિઝી શેડ્યુલમાંથી અમને એક ટાઈમ આપેલો, મોકો આપેલો, એના માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સર. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ એન્ડ થેન્ક યુ ફોર બીઇંગ હિયર વિથ અસ ટુડે. Thank you, Dviti. I'm pleased. I'm honored. Thank you for giving me this opportunity to talk to everyone. Thank you, sir. And thank you so much to all our viewers, to our audience, and everyone who joined today with us and who's going to watch this. Thank you, everyone, for joining and for showing such immense love and support. And I would request keep doing that. And we'll be back another week, another weekend with another guest and by the Weekend Conversations by the Eternal Quest in association with the Ahmedabad Book Club. Until then, please stay safe and take care of yourself and just be happy, and wishing loads of happiness on this International Day of Happiness to everyone. Thank you so much. Thank you.